قومی کفایت شعاری پالیسی کی منظوری دی جائے گی، وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس جاری۔ عوامی ریلیف اور ورک فرام ہوم کی پالیسی پر غور، چاروں وزرائے اعلیٰ اور وزیراعظم آزاد کشمیر بھی شریک ہیں۔ ایندھن بحران سے نمٹنے کے لیے تیاری، سندھ کابینہ کا اجلاس کل ہوگا۔ صوبے میں دفعہ 144 کا نفاذ متوقع، آن لائن کلاسز اور پیٹرول فراہمی محدود کیے جانے کا امکان۔ سرکاری گاڑیوں کی فیول پالیسی میں تبدیلی پر غور کیا جائے گا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مندی کی لہر، 13,000 پوائنٹس کی کمی کے بعد معمولی بحالی ہوئی ہے۔ 100 انڈیکس 1,46,500 پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ خام تیل کے ذخائر سے متعلق G7 کا اجلاس آج ہوگا۔ خام تیل کی قیمت میں اضافے کا جائزہ لیا جائے گا۔ تیل ذخائر کے ممکنہ مشترکہ اجرا پر گفتگو کی جائے گی۔ ورچوئل میزبانی فرانس کر رہا ہے۔ مشرق وسطی میں جنگ سے عالمی فضائی آپریشن درم بھرم ہو گیا۔ لاہور سے 18 عالمی پروازیں منسوخ، خلیجی اور یورپی ممالک کے لیے مسافروں کی تعداد میں بڑی کمی آ گئی، فلائٹ شیڈول مشکل ہو گیا۔ امریکہ اور اسرائیل کا ایران پر حملہ دہشت گردی ہے، یہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے۔ ایران پیچھے ہٹا تو اسرائیلی سرحدیں مزید پھیل جائیں گی۔ حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس، انہوں نے حکومت سے سوال کیا، پیٹرول اسٹاک ہے تو قیمتیں کیوں بڑھائیں؟ لاہور کی جامعہ میں ایک اور طالب علم کی موت، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کالا شاہ کاکو کیمپس میں فہد کی جان لے چلی۔ انتظامیہ نے ایمبولینس فراہم نہیں کی، طلبہ کا احتجاج۔ 18 سالہ فہد کمپیوٹنگ انجینئرنگ کے دوسرے سیمسٹر میں زیر تعلیم تھا۔ کنکوٹ میں ٹریفک سارجن نے اپنی عدالت لگا لی، ریڑی باندھ کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا، سامان بھی راستے میں پھینک دیا، ویڈیو وائرل ہو گئی۔ عوام کا اہلکار سلطان میرانی کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ ایران جنگ ختم کرنے کا فیصلہ مشترکہ ہوگا، نیتن یاہو سے مل کر وقت طے کریں گے۔ امریکی صدر کا بیان، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ خام تیل کی قیمت میں اضافہ عالمی سلامتی کی قیمت ہے، جوہری ایران کا خاتمہ ہوتے ہی قیمت نیچے آ جائے گی۔ قومی کفایت شعاری پالیسی کی منظوری آج دی جائے گی، وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس ہوگا۔ چاروں صوبوں اور گلگت بلتستان کے وزرائے اعلیٰ شرکت کریں گے۔ وزیراعظم آزاد کشمیر بھی مدعو ہیں۔ عوامی ریلیف کے لیے مشترکہ لائحہ عمل تشکیل دیا جائے گا۔ ورک فرام ہوم کی پالیسی پر غور کیا جائے گا۔ ایران کے اسرائیل پر نئے میزائل حملے، حیدر کرار آپریشن شروع کر دیا۔ تل ابیب میں متعدد عمارتیں تباہ، ہیپا آئل ریفائنری اور مقبوضہ بیت المقدس میں دھماکے، سائرن بج اٹھے، 6 افراد زخمی ہو گئے۔ خلیجی ممالک میں امریکی تنصیبات پر حملے، 4 ریڈار تباہ کرنے کا دعویٰ۔ بحرین میں 30 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ امارات میں الفجیرہ آئل انڈسٹری زون میں آگ لگ گئی۔ ایران کے اسکول پر امریکی حملے کے نئے شواہد سامنے آ گئے۔ CNN کی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ امریکی میزائل ایرانی پاسداران انقلاب کے اس بحری اڈے کو نشانہ بنا رہے ہیں جو اسکول کے بالکل ساتھ واقع ہیں۔ حملے میں 160 سے زائد طالبات شہید ہوئی تھیں۔ وطن دشمنوں کے خلاف آپریشن غضب للحق جاری، فوجی جوانوں نے شمالی وزیرستان میں طالبان کی چوکی تباہ کر دی۔ پکتیکا میں شاہین بیس کا اسلحہ ڈیپو تباہ کر دیا گیا۔ اور ہاکی ورلڈ کپ میں کوالیفائی کر لیا، قومی ٹیم کا اسلام آباد ایئرپورٹ پر شاندار استقبال۔ پاکستان نے 8 سال بعد ہاکی ورلڈ کپ میں جگہ بنائی ہے، ہر کھلاڑی کو 15 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا، وزیراعظم نے اعلان کر دیا۔ پاکستان کی سعودیہ سے 10 سال کے لیے $5 ارب ڈپازٹ اور $5 ارب تیل کی سہولت کی درخواست۔ سعودی عرب کو طویل المدتی اقتصادی تعاون کی 8 درخواستیں پیش کر دی گئیں۔ $5 ارب کے ذخائر کو 10 سالہ طویل المدتی سہولت میں تبدیل کرنا بھی شامل ہے۔ بیرون ملک پاکستانیوں کی رقوم $10 ارب کی کرنا اور دیگر امور بھی شامل ہیں۔ مشرق وسطی کی جنگ کے منفی اثرات، پاکستان ایکسچینج کریش کر گئی، کچھ دیر معطلی کے بعد کاروبار کا دوبارہ آغاز، 11,700 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی، 100 انڈیکس 1,45,700 پر آ گیا۔
मशरिक़ी वस्ता में जंग के बायस आलमी स्टॉक मार्केट गिर गई। अमेरिका के हिस्से बाजारों में 2% से जायद गिरावट। यूरोप और एशियाई स्टॉक मार्केट मंदी की लपेट में है। कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, बरतानिया, जापान, भारत पर भी मनफी असरात। मुश्तबा खामनाई ईरान के तीसरे सुप्रीम लीडर मुंतखब। रहबर मौसम ने पहले खिताब में कहा, इज्जत, आज़ादी और वकार का दिफा जारी रखेंगे। पासदारान इनकलाब का वफादारी का ऐलान। मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं कि सुप्रीम लीडर का इंतखाब कौमी इत्तेहाद और इदारे की मजबूती है। अली लारीजानी ने कहा कि नए लीडर रहनुमाई करेंगे। मुश्तबा खामनाई के सुप्रीम लीडर बनने पर खुश नहीं। अमरीकी सदर का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। ट्रंप कह चुके हैं कि नए लीडर को व्हाइट हाउस की मंजूरी हासिल ना हुई तो वो टिक नहीं पाएंगे। इजराइल का कहना है कि नए रहनुमा को निशाना बनाया जा सकता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, रहबर मौसम का इंतखाब अवाम का इख्तियार है और रहेगा। ईरान के इजराइल पर नए मिसाइल हमले या हैदर करार ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। तल अवीव में मुतादिद इमारतें तबाह। हीपा ऑयल रिफाइनरी और मकबूजा बैतुल मक़दस में धमाके। सायरन बज उठे। 6 अफराद जख्मी हो गए। खलीजी ममालिक में अमरीकी तंसीबात पर हमले किए गए। 4 रडार तबाह करने का दावा। बहरीन में 30 से ज़ायद अफराद जख्मी। अमारात में अल फजीरा ऑयल इंडस्ट्री जोन में आग लग गई। ईरान पर इजराइल और अमरीकी हमले भी जारी। इस्फहान में शायर रेस मरकज को निशाना बनाया गया। तेल की तंसीबात और पानी के ज़खायर भी मुतासिर। कर्ज में ऑयल डिपो पर हमला। 6 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। इजराइल ने तेल के 30 ज़खायर निशाना बनाए। गलत बयानी पर अमरीका ने नाराज़गी का इजहार किया। इजराइल ने आलमी इंसानी कानून की धज्जियां उड़ा दी। लबनान पर सफ़ेद फास्फोरस बम इस्तेमाल किए गए। ह्यूमन राइट्स वॉच का इजहार तशवीश। हमलों में मज़ीद 3 अफराद जाँ बहक हो गए। हिजबुल्लाह ने एक इजरायली हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया। मशरिक़ी लबनान में इजरायली ज़मीनी फ़ौज दाखिल हो गई। झड़पों में 2 फ़ौजी मारे गए। ईरान के स्कूल पर अमरीकी हमले के नए वीडियो शवाहिद सामने आ गए। CNN की वीडियो में देखा जा सकता है कि अमरीकी मिसाइल ईरानी पासदारान इनकलाब के इस बहरी अड्डे को निशाना बना रहे हैं, जो स्कूल के बिल्कुल साथ वाक़ है। हमले में 160 से ज़ायद तालिबात शहीद हुई थी। अज़रबैजान पर ड्रोन हमले में ईरान मुलव्विस नहीं, बाकी की तहकीकात होंगी। ईरानी सदर की इल्हाम अलीयव से टेलीफोनिक गुफ्तगू। मसूद पेज़ेश्कियान ने उनका शुक्रिया अदा किया। इल्हाम ने ईरानी सफारतखाने का दौरा करके सुप्रीम लीडर की शहादत पर ताज़ियत भी की। खलीजी ममालिक पर ईरान के हमले। सऊदी अरब का इजहार मज़म्मत। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ईरान खित्ते का अमन खतरे में डाल रहा है। अपनी सलामती और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। ईरान ने धोखा दिया, कतर पर हमले बंद करें, हम किसी के खिलाफ जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान का इंटरव्यू। उन्होंने कहा कि कतर पर हमले से आलमी मईशत को झटके लग रहे हैं। अफगान तालिबान और फितना खवारिज के खिलाफ पाक फौज की भरपूर कार्रवाइयाँ जारी। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शवाल में तालिबान की चौकी तबाह कर दी गई। तालिबान और खारजी फरार होने पर मजबूर हो गए। न्यू कराची में रेंजर्स और SIU की मुश्तरका कार्रवाई। भत्ताखोरी में मुलव्विस अरीफ और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। साथियों की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। स्टेट बैंक आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। शरह सूद 50 से 100 बेसिस पॉइंट्स तक बढ़ने का खदशा है। सनतकारों ने मुतालबा किया है कि शरह सूद सिंगल डिजिट में लाई जाए। हॉकी वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर लिया। कौमी टीम वतन वापस पहुंच गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान ने 8 साल बाद हॉकी वर्ल्ड कप में जगह बनाई है। मेगा इवेंट रबा साल हॉलैंड और बेल्जियम में खेला जाएगा। भारत ने रिकॉर्ड तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। अहमदाबाद में फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रन से शिकस्त दे दी। 256 के ताक़ुब में कीवीज 159 पर ढेर हो गए। 4 विकेट लेने पर बुमराह मैच के हीरो रहे। बैक टू बैक टाइटल जीतने पर भारत को ट्रॉफी के साथ $3 मिलियन इनाम भी मिला।
T20 वर्ल्ड कप में फाइनल के दौरान भारतीय फास्ट बॉलर आपने से बाहर 2 छक्के लगे तो अर्शदीप सिंह बर्दाश्त ना कर सके। कीवी बैटर ड्रिल मिचेल को गेंद दे मारी। एम्पायर और खिलाड़ियों ने बीच बचाव करवाया। स्विट्जरलैंड में स्की मैराथन 12,000 से ज़ायद मर्द और खवातीन ने शिरकत की। मर्दों में नॉर्वे के हैरेगार्ड ने मैदान मार लिया। खवातीन का टाइटल जर्मनी की एना के नाम रहा। और आज न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन बराने रहमत 19वीं सहरी ट्रांसमिशन में कानून की बालादस्ती और उसका एहतराम के मौजू पर गुफ्तगू की गई। कवाल नूरुद्दीन महबूब वहीद निज़ामी और हमनवा ने समा बांध दिया।